नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नूं साल 2026 तक वधाया। जलियांवाला बाग के खूनी साके के शहीदों नूं समूचे देश में निੱਘੀਆਂ श्रद्धांजलियां। बीजेपी के आगू मनोरंजन कालिया अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत पंजाब में 38 लाख मीट्रिक टन तो वध राशन वंडिया गया। खेतीबाड़ी महकमे वालों फजिलका विखे किसान सिखलाई कैंप का आयोजन। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नूं 2026 तक वधा दिता है। केंद्रीय कैबिनेट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ अज हुई मीटिंग में इस संबंधी फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसलों बारे जानकारी दिंदियां सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बजट में 60% का वाधा किया गया है। इस योजना ते 5,911 करोड़ रुपए का खर्च आवेगा। इस विच केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ और सूबियां का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए होवेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना पेंडू भारत नूं मजबूत करने का सी, पर इस वल पिछलियां सरकारां ने ध्यान नहीं दिता, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने पेंडू भारत नूं मजबूत करने लई कई कदम चुके ने। उन्होंने कहा कि तकनोलॉजी की मदद नाल समर्था विकास नूं वधाया जावेगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज अदारियां नूं होर मजबूत किया जा रहा है और पिछले वरियां विच 1 करोड़ 35 लाख लोगों नूं सिखलाई दी गई है, जबकि 1 करोड़ 65 लाख लोगों नूं यह सिखलाई दी जाएगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आदर्श ग्राम ते आदर्श ग्राम पंचायत ते उचेचा ध्यान दिता जाएगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक 5,911 करोड़ रुपए का आउटले की मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्र का शेयर भारत सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपया होगा और राज्य की सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपया होगा। अगर आप ट्रेनिंग के प्रभाव को अब तक देखें, 2018 तक ये 2,15,000 थे, जो कि अब बढ़कर 2021-22 में 2,56,000 हुए हैं। जीपीडीपी की संख्या भी बढ़ी है और अब हम सब इसकी गुणवत्ता को बेहतर करने में लगे हैं। पिछले 4 साल में हमने, जैसा मैंने पहले कहा कि 1 करोड़ 36 लाख लोगों को ट्रेन किया है और आगे 1 करोड़ 65 लाख लोगों को इसमें ट्रेन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। देश के 14 साबका प्रधानमंत्रियों के जीवन और उन्होंने योगदान को दर्शाने लई नवी दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री म्यूजियम बनया होया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़रिए तो प्रेरित यह म्यूजियम सारे साबका प्रधानमंत्रियों के योगदान का सन्मान करने लई एक श्रद्धांजलि है। म्यूजियम का डिजाइन उभरते भारत की कहानी तो प्रेरित है और इस विच कुल 43 गैलरियां ने। देश की आज़ादी की लड़ाई दौरान 13 अप्रैल 1919 नूं जलियांवाला बाग विच होए खूनी साके के शहीदों नूं अज समूचे देश वालों श्रद्धांजलि भेंट की गई। अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग विखे शहीदों नूं श्रद्धांजलि देने लई सवेर तो ही लोगों का तांता लग्या रहा। एक रिपोर्ट। जलियांवाला बाग ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1919 ਦੇ ਉਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। इस खूनी साके दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी जाना बचाने नेड़े खूह में छाला मार दित्तियां। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारी जनरल डायर के कारनामे देख के आने वालों का खून खौल उठता है। देश की आज़ादी लई जाना वारन वाले शहीदों को नमन करने वास्ते देश भर तो रोजाना वड्डी गिनती में सैलानी जलियांवाला बाग पुजते हैं। सोचा भी नहीं जा सकता किस तरह से उन्होंने क्रूरता से लोगों को मारा होगा, इस कुएं में फेंका होगा। कई जगहों पे एक दीवार देखी जहाँ पे गोलियों के निशान अभी भी संभाले गए हैं। उसको देख के लगता है
कि कितनी क्रूरता से अंग्रेजों ने हमारे साथ पेश आए हैं। भावना तो गुस्सा आता है, जोश आता है, और उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि आती है जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई। नवी पीढ़ी ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਵੇਂ 100% ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ 50-70% ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੱਖੋ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ 3:59 ਤੇ ਹੂਟਰ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਲਟੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਪੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਨਾਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ IMF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਪੂਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਸੀ, ਉਨੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 38,37,266 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 5 ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਤੀਰਥ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੂ ਸਥਿਤ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਲੰਡਨ ਦਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਮਹਾਪਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਸਥਲ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਚੈਤਿਆ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਧ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SDM ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਵਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ KMV ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਫੈਸ਼ਨ ਫਿਏਸਟਾ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ 22 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸਵ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਕੁੰਦਰਾ ਥੋਰੀ ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਆਰਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਤਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ KMV ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਭਰਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਸੇਰ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਮੰਗੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ। BJP ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।